जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। और सुनाओ सारे ठीक हो? ठीक हो? बस ठीक ही हो? बहुत वधिया, बहुत मालिक दी रहमत है, जबरदस्त एनर्जी नाल भरपूर। इदां दे जवाब होने चाहिए अगे ना, मज़ा आ जाता फिर सुन के। ठीक है तो फिर ठीक ही होंदा, ठीक ठीक ही है ना। किदां हो तुसीं सारे? बहुत वधिया और बहुत मालिक दी रहमत, क्योंकि जिहड़ा जीव कहेगा ठीक है फिर उन्हें ठीक ही रहना है, तो जिहड़ा कहेगा बहुत वधिया मालिक ने बहुत वधिया कर देना है। ठीक है, इसलिए तुसीं ठीक ठीक ही चाहते हो या बहुत वधिया चाहते हो? तो फिर यही क्या करो मालिक के घर च आके कि बहुत वधिया, बहुत रहमत है, क्योंकि जो बहुत कहता है तो फिर बहुता ही मिलता है उन्हें। समझते हो? हुण एक बंदा कहता ना कि मैनूं आ थोड़ा जिहा दे दिओ, वो कहते लै फिर थोड़ा ले जा। हुण जे मालिक के घर च बैठे तो थोड़ा क्यों, बहुता ही मंगना फिर असीं, क्योंकि असीं हमेशा दसीदा कि अपनी हैसीयत देख के नहीं मंगना, उसदी रहमत देख के मंगना है असीं, कि उसदी रहमत का बयान है। बंदा कहे मेरी हैसीयत थोड़ी है, उसदे हिसाब नाल मंगांगे तो फिर थोड़ा ही मिलेगा। तो जे मालिक अपनी रहमत देख के दे तो तेरियां रहमतां दा बयान है। जब मंगो दी शान देख के मंगीए, अपनी तरफ देख के नहीं कि किहदे दर ते आए हैं, किहदे को मंगना है, वो बयान है। सो अज दे सत्संग की शुरुआत करिए। उस तो पहला जिस तरह दसिया ही तुहानूं कि मालकां नाल प्यार करने वाला, मालकां दा एक बहुत प्यारा सेवादार, जिन्होंने बड़े मालकां दे नाल भी सेवा करन दा, सत्संग ते जाण दा मौका मिलिया। वो मालकां दा प्यारा सेवादार जिसका नाम बशीर, जो कि पिछले साल मालक के चरणों के विच ਉਹਦੀ रूह ਜਿਹੜੀ सी, क्योंकि ये हमेशा दसीदा जो आया उसने जाना तो है ही। साडा सारियां जिन्ने भी असी बैठे हैं ना, साडियां सारियां रूहां का एको ही ठिकाना है, वो मालिक का, जिन्हों कहा जाता है ना कि ये आत्मा इत्थे आई है, इसकी असली मंजिल तो वही है। और जेडे उस मालिक दे हो गए, फिर मालिक उन्होंने अपने नाल ही, क्योंकि जिथे इंसान की लगन लगी होवे तो फिर मालिक उत्थे ही अपनी रूह नूं बुला लेंदे है। सो अज का सत्संग वैसे तो 27 नवंबर दिन सी, पर वीरवार अज आया, इस करके इन्होंने बेनती की कि मालको कि अपने प्यारे सेवादार की याद भी सत्संग करवाना है। इसलिए अज का सत्संग बशीर की याद में होने जा रहा है। वैसे वो तो आनंद में ही है, क्योंकि जी रूह मालिक में लीन हो गई वो तो आनंद च ही होंगी है। ताही तो कबीर साहब ने भी कहा है कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मने, आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां उस मालिक दियां हो गई फिर तो पूर्ण परमानंद तक ही पहुँचदियाँ। इसलिए मालिक इस तरह उस पर रहमत रखन और इस परिवार से भी अपनी कृपा बनाई रखन कि आने वाला समा इन्हां वास्ते भी तंदुरुस्ती भरिया होवे, मालिक दीयां रहमतां नाल, बरकतां नाल, खुशियां नाल भरपूर होवे। और उसदे नाल तुसीं देखिया कि एक अमेरिका तो जीव आए है, वो थोड़े दिन की छुट्टी लैके आए सी। भावना उन्हां दी भी सी कि असीं सत्संग करवाइए दरबार ते, पर कोई दिन फ्री ना होने करके तो उन्होंने कहा मालको जो सत्संग नहीं तो मैं संगत की लंगर की सेवा योगदान दे देना ना। इस करके अज उन्होंने भी भावना सी, तो उन्होंने वालों ये न्याज ये लंगर जो भी है, इसलिए उन्होंने झोली भी रहमत पाई गई है। उन्होंने भी साढ़े वालों बहुत बहुत बधाई, संगत की सेवा करने का मौका उन्होंने मिलया है। क्योंकि जिन्होंने दिलों च प्यार होंदा है, वो जदों भी सत्संग की खातर, संगत की खातर, अपने उस मालिक की खातर कुछ करते हैं तो बहुत मालिक के घर दीयां रहमतां वो हासिल करके जाते हैं। वैसे वो आप दसदे है कि मालको जो पहली बार मैं आई सी तो रोंदी आई सी। कित्थे खड़े अमेरिका वाले? हाँ, कहते जो पहली बार आई सी, वाकई जो पहली बार आए सी तुहाडे सामने खड़े बड़ा रो रहे सी, अपने तकलीफां नूं लैके, दुखां नूं लैके, परेशानियां नूं लैके बड़ा रो रहे सी। उदों पहली बार आए सी दरबार ते, यूट्यूब ते सत्संग सुनते सी। पर हुण जदों हुण आए कुछ दिन पहला जदों मिले सानू आके, कहते मालको एक गल दसो, इदा खड़े सी सामने, असीं जदों आए सामने, कहते मैं किद्दां आवां, नचदी आवां, भंगड़ा पांदी आवां, किद्दां आवां, इन्नियां खुशियां मैनूं देतियां कि मेरे जीवन जो सारे रोने मुक गए। हुण मैनूं समझ नहीं आती मैं किद्दां खुशी प्रगट करा, इन्नियां खुशियां मैनूं मेरे मालिक ने दित्तियां। कहते मैं किद्दां, मैनूं समझ नहीं आती, मैं नचदी आवां, भंगड़े पांदी आवां, किद्दां आवां। यानी एक बार दरबार ते आया जीव रोंदा, और अज आए दूजी बार तो आप दसदे आ तुहाडे सामने खड़े है। क्योंकि कुछ चीज़ां होंदियां जदों बंदा
ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਚੌਗਣੀਆਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੱਸਦਾ ਆਵੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੱਸਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖੜ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਬੈਠੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਖੜ ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖੜ ਜਾ, ਤੇਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ, ਫਲ ਝੋਲੀ ਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਰੇ ਮੁਰਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਤ ਅਧੂਰੀ। ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬੁੱਕ ਪੀ ਲੋ, ਇਹ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਆ, ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਰਾਹ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਣ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ? ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ, ਗੋਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਤਸੰਗ ਬਾਦਲ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਰਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਧਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਬਾਦਲ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਰਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਧਾਰ, ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੀਵਣ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਡਸਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਿਰਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵਨਹਾਰ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਪੀਵਨਹਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਆਓ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਜੋ ਸੋਚते हो
वो ही बन जाते हो। देखो लाइन कितनी छोटी है, पर ਇਹਦਾ अर्थ कित्थे तक जाता है, कित्थे तक जाता है अर्थ कि तुम जो सोचते हो वो ही बन जाते हो। हुण महात्मा बुद्ध ने तकरीबन 2500 साल पहला ये गल कहती, और इसी गल नूं आने वाले समय च कई लेखकां ने, कई होर लेखकां ने अपने अपने ढंग नाल समझाया है, पर जड़ कित्थों निकली है? महात्मा बुद्ध तो। फिर हर जिद्दां जिद्दां इस शब्द ते या इस लाइन ते खोज हुई तो कई लेखकां ने, कई राइटरां ने इनू अपने तरीके नाल समझाउण दी कोशिश की है, थोड़ा चेंज करके। पर इत्थे असीं हुण इस लाइन की गहराई च जाइए कि महात्मा बुद्ध कहना की चाहते हैं कि तुम जो सोचते हो वो ही बन जाते हो। हुण सब तो पहला इत्थे ध्यान देना अपने विचारां ते कि साडे अंदर विचार की चलते हैं, हमेशा साडे अंदर सोच कैसी चलती है। हुण एक इंसान अगर सोची जाए कि मैं चोर हाँ, मैं चोर हाँ, मैं चोर हाँ, तो हुण जिहड़ा अपने आप नूं चोर 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 ही अंदर सोची जाए उन्हें कर्म की करने हैं। जिहड़ा अंदर चोर चोर सोची जाए उन्हें चोर ही बनना है, क्योंकि जो इंसान अंदर सोचता है, आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। समझते हो? इसलिए जे असी अच्छा बनना है, जे असी कामयाब होना है, सफल होना है, नेक बनना है, तो सब तो पहला सानू काम कित्थे करना पेगा? अपने विचारां ते। समझते हो अपने? क्योंकि नेक बनने वास्ते सानू अपने अंदर विचार पैदा करने पैणगे कि मैं नेक हाँ, मैं बहुत अच्छा हाँ। हुण जरा हुण गौर करना, जदों तुहाडे अंदर दिलों ये भावना आएगी, फीलिंग आएगी कि मैं बहुत अच्छा हाँ, मैं बहुत नेक हाँ, तो याद रखो जिहदे अंदर ये सोच चलदी मैं बहुत नेक है, मैं बहुत अच्छा हाँ, जिहदे अंदर ये थॉट चलदे है, फिर वो बुरा करन लगे सोचदा है कि मैं तो अच्छा हाँ, मैं बुरा नहीं कर सकता, मैं अच्छा हाँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो जे इंसान के अंदर ही अच्छाई की सोच ना होवे, हुण जरा गौर करना, जे अंदर ही अच्छाई की सोच ना होवे तो फिर इंसान अच्छा करने की भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो इंसान के अंदर सोच आती है इंसान वही करता भी है और करने की कोशिश भी करता है। ये समझ लेना सारे ने। हुण तुसीं की बनना चाहते हो? अच्छे बनना चाहते हो, विनर बनना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, लूजर बनना चाहते हो, हारे हुए बनना चाहते हो, निराश इंसान बनना चाहते हो? तुसीं की बनना चाहते हो? सेहतमंद बनना चाहते हो, बीमार बनना चाहते हो, की बनना चाहते हो तुसीं? ये तुसीं सोचना है अपने अंदर, मैं की बनना चाहता हाँ। हुण जे मैं एक स्वस्थ और शक्तिशाली इंसान बनना चाहता तो फिर मैं अंदर बीमारी बारे ना सोचा, फिर मैं बीमारी बारे ना सोचा, फिर मैं की सोचा? मैं स्वस्थ हाँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, क्योंकि जो असीं सोचना है ਉਹਦਾ प्रभाव साडे ते पैना शुरू हो जाना है। समझना जरा सारे ने। इत्थे ना सानू एक डॉक्टर होए आ ह्यूलिन, उन्होंने नाम से ह्यूलिन, जरा समझना, उन्होंने एक ऐसी चीज़ की खोज की कि हवाई के अंदर ना एक मैंटल हॉस्पिटल सी, जिन्हें मैंटल पेशेंट सी, जिन्होंने किते कतल किए या कुछ किया या उदा पागल हो गए, उन्होंने पेशेंट जो हॉस्पिटल इन्नी उन्होंने तादाद बढ़ गई कि जेडे हॉस्पिटल का स्टाफ सी परेशान हो गया, तो फिर उन्होंने डॉक्टर ह्यूलिन नाल संपर्क किया जो कि PhD सी मानसिक रोगों ते। की नाम सी? डॉक्टर ह्यूलिन। उन्होंने संपर्क किया कि साडे पेशेंटां की गिनती बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल छोटा है, तुसीं आके साडी हेल्प करो क्योंकि तुसीं बहुत बड़े मनोचिकित्सक हो। तो हुण जरा समझना, जदों कहंदे डॉक्टर लिन उत्थे गए तो कुछ सालों च ही उन्होंने एक ऐसी तकनीक अजमाई कि कुछ सालों च ही वो हॉस्पिटल के सारे पेशेंट ठीक हो गए और हॉस्पिटल को ताला लग गया, क्योंकि पेशेंट ही ना रहे, मरीज ही ना रहे तो हॉस्पिटल की करना है। बड़ी कमाल की गल है, ह्यूलिन ने इदां दा की कर दिता उत्थे जाके कि कुछ सालों च ही सारे मैंटल जिन्ने भी पागल सी ठीक हो गए, घरां नूं चले गए और हॉस्पिटल ही बंद हो गया। हवाई की गल है, हॉस्पिटल बंद करना पै गया, ताला लाना पै गया, क्योंकि हुण मैंटल वो पागलपन ही खत्म हो गया। ऐसा की कीता?
ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੋਪੋਨੋਪੋ, ਹੋਪੋਨੋਪੋ। ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਪੋਨੋਪੋਨੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਹੋਪੋਨੋਪੋਨੋ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਇਹ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਿਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਮੁਜਰਿਮ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿ ਤੁਮ ਜੋ ਸੋਚਤੇ ਹੋ ਵਹੀ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਜੋ ਸੋਚਤੇ ਹੋ ਵਹੀ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਸਰਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋ, ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਏਡੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2001 ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੰਨ 2000 ਦੀ ਜਾਂ 2001 ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੈ ਮਾਲਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? 104 ਕਿਲੋ weight ਸੀ ਸਾਡਾ, 1 ਕੁਆਂਟਲ 4 ਕਿਲੋ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, 1 ਕੁਆਂਟਲ 4 ਕਿਲੋ weight ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ ਕਹਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਾਫੀ weight ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? 75। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ठीक है करना है कर लवांगे, कल कर लवांगे, परसों कर लवांगे, अगले महीने कर लवांगे, कोई डेडलाइन है नहीं। पर जे तुसीं कहंदे हो काम करना है अगले हफ्ते तो पहला तो फिर तुहाडे अंदर एक डेडलाइन बन जाती है कि भाई करना, पर आ टाइम लिमिट है, इत्थे अंदर अंदर करना है मैं। फिर बंदा मेहनत करता है। जो ऐसी कोई लाइन ना देवांगे उन्होंने तो फिर तो दौड़ी जावांगे जिद्दां ओलंपिक विच अगर फिनिशिंग लाइन ना होवे और खिडारियों को कहे दौड़ो तो बेचारे दौड़ते दौड़ते शायद जापान तो चाइना पहुँच जाए या कितने होर पहुँच जाए, क्योंकि डेडलाइन ही है नहीं। पर पता होंगे 16 मीटर या अपने 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है, इत्थे जाके एंड है, फिर वो पूरी जान लगा देंगे। होंदा कि नहीं इदा? इसलिए कोई भी टारगेट सैट करना है तो टाइम दिओ। बस फिर असी किता रनिंग शुरू 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ना, 5 जाना बिना रुके लगातार मेहनत की और 6 महीने का टारगेट दिता सी, पर 5 महीनों ही असी 104 तो 75 ते पहुँच गए। समझते हो कि नहीं? 5 महीनों ही। हुण कई कहते जी वजन घटाना बड़ा औखा है, कई कहते सानूं तो इदां लगदा सब कुछ साडे कंट्रोल च है, जो चाहिए घटा लीए तो जो चाहिए बढ़ा लीए। जिंदगी साडी है, ये बॉडी साडी है, ये मन साडा है, आत्मा साडी, तो कंट्रोल भी साडा ही होना चाहिए ना। ये कितना हो सकता है कि बॉडी तो मेरी होवे पर मेरे कंट्रोल च है नहीं, ना मैनू अप कर सकता ना मैनू डाउन कर सकता। इन्ना तो साडे अपने अंदर एक होना चाहिए है इत्थे माइंड सैट। आप जो सोचते हैं वही उन्हें क्यों दसिया कि असीं सोचा सी 75 तो 75 ते आ गए, हुण तो होर भी कर लिया 72 ते आ गए। हुण तो असीं समझदे हो कि नहीं? हुण जरा समझना सारिਆਂ ने, क्योंकि तुहाडा हर चीज़ ते कंट्रोल कदों आंदा है जदों तुसीं माइंड नूं सैट करदे हो। पर बंदे दा माइंड कित्थे सैट हुंदा पता? बंदे दा माइंड हुंदा हमेशा नैगेटिविटी ते सैट। मेरे तो नहीं होना, मैं नहीं कर सकता, मैनू कामयाबी नहीं मिलनी, मैनू इह 'च सफलता नहीं मिलनी, किते मैनू आ नुकसान ना हो जाए, आ रुकावट ना पै जाए। हुण याद रखो कि जिथे तुहाडा माइंड सैट होना ना, तुहानूं रिजल्ट भी उदां दे मिलने। जिद्दां कई जगह होंदा ना कि गड्डियां दी स्पीड सैट कर दी जाती, 80 तो उपर नहीं जानी, तो जिन्नी मर्जी बंदा रेस देई जाए 80 ते रहनी है, उस तो उपर जानी नहीं है। अज इंसान ने भी किते ना किते कामयाबी सफलता तो बहुत मालिक ने रखी हुई है। इंसान चंद सूरज सितारे तक पहुंचने की ताकत रखता है, पर हुण जरा गौर करो, जो माइंड ही सैट होवे मैं करना ही इन्ना का है, इस तो ज्यादा करन दी मेरी हिम्मत नहीं है, तो फिर बंदा कर ही नहीं पाता कभी। इत्थे सानूं एक घटना याद आ रही है कि एक लड़की सी जिहदा नाम सी पैटी विल्सन। जरा गौर करना सारिਆਂ ने। और उस लड़की की जीवनी ते बुक भी लिखी गई है जिहदा नाम है रन पैटी रन। बहुत मशहूर बुक हुई सी, बेस्ट सेलर किताब रही सी उस समय। हुण कहते हैं कि उस लड़की का नाम पैटी सी और उहदे पिता का नाम सी जिम विल्सन। और जिम विल्सन जिहड़े सी ना, वो बड़े अपनी हैल्थ नूं लैके बड़े कॉन्शियस, जिद्दां कहंदे ना हैल्थ कॉन्शियस सी। उन्होंने योगिंग करनी, रनिंग करनी। जदों उन्हां दे घर पैटी का जन्म होया तो कुछ सालों की पैटी सी, जदों उन्होंने दौरा पिया तो पता लगा कि यह मिर्गी की रोगी है, यह मिर्गी की रोगी है। और मिर्गी की रोगी का मतलब तुहानूं पता ही है, किते भी कभी भी दौरा पै सकता है। हुण जदों जिम विल्सन के घर बेटी ने जन्म लिया और इनू डॉक्टर ने दसिया कि इनू मिर्गी की शिकायत है, तो उन्होंने अपनी बेटी नूं जिद्दां जिद्दां बड़ी होण लगी हिम्मत देनी शुरू की, हौसला देना शुरू किया। जो 4-5 साल की हुई अपने नाल सैर करने वास्ते ले जाना। फिर जो बच्ची 10 साल की हुई तो अपने पिता नूं मॉर्निंग देखती सी कि जॉगिंग करन जाते हैं, तो उन्हें कहना पिता जी मेरा दिल भी करता तुहाडे नाल जॉगिंग करा। कहते बेटे चल फिर। पर कहती तुहानूं पता है कि मैनूं दौरा पै जाता है। कहते फिक्र ना कर बेटा, फिक्र ना कर, जे तैनूं दौरा ही पैंदा मैं संभाल लूँ तैनूं, तू चल मेरे नाल। समझना जरा, क्योंकि की सोच देंगे असीं, एक माता पिता वो होंदे है, नहीं बेटा तेनू तू तुरना नहीं, तू बैठे रहना, तू आ काम नहीं करना, तू वो काम नहीं करना। इन्ना बच्चे नूं कमज़ोर बना देंगे है कि वजूदी तौर पर तो उहदे अंदर प्रॉब्लम हैगी है, पर मैंटली तौर पर उहनूं इन्ना वीक कर देंगे कि बच्चा अपने पैरों पर कभी खड़े नहीं पाता। पर असीं कहंदे इदां दे माता पिता चाहिए, जिम विल्सन वर्गे पिता चाहिए। कहंदे चल बेटा मेहनत करनी है। फिर की होया जे बीमारी है, चल तेरा पिता है तेरे नाल, तेरी माँ है तेरे नाल, उन्होंने अपने नाल रनिंग करने ले जाना उन्होंने। यानी 10-11 साल की उम्र च उन्होंने रनिंग की आदत बना दी। फिर जदों ये लड़की
12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਾਰਟ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸਰਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਦੌੜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਾਂ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 2600 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰੰਜ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 2600-2700 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4200 ਕੁਛ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਦੌੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜਾਂ ਇੰਨਾ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੌੜਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਨ ਪੈਟੀ ਰਨ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਦੌੜੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਦੌੜਦੀ ਪੈਰ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੱਡੀ ਪੈਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੈਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਲੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਦੌੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਟੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਈਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਰ ਕੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਲਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੜਾਉਣਾ, ਦੌੜ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੈਟੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੇਪ ਲਪੇਟ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਟੇਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਰਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂੰ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC।
जरा गौर करना। कहते लड़की दौड़ी टेप लपेट के, वो दर्द विच भी, वो पीड़ा च भी दौड़ी, पर पीड़ा बॉडी नूं सी, इत्थों वो इन्ना स्ट्रोंग हो चुकी सी कि कोई चीज़ मैनू मेरी मंजिल तक पहुंचण तो रोक नहीं सकती। और वाकई कहते पैटी दौड़ती गई कुछ महीने, क्योंकि 4000 तो उपर किलोमीटर सी लगातार। हाँ, रात को जिदा दसिया रेस्ट करती सी, पर फिर सवेर को उठ के शुरू कर देंदी सी रनिंग। पहुंची वाशिंगटन डीसी। जो वाशिंगटन डीसी दौड़ती पहुंची तो वाकई राष्ट्रपति उसका इंतजार कर रहा सी, नहीं तो राष्ट्रपति का लोग इंतजार करते हैं। ਉਹਦੀ एक लगन ने ऑरेंज काउंटी तो एक छोटी जी बच्ची ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ एक लगन ने, ਉਹਦੀ हिम्मत ने, ਉਹਦੀ सोच ने, मैं कर सकती हाँ। देखो राष्ट्रपति ने भी खड़े होकर ਉਹਦਾ स्वागत किया, ਉਹਨੂੰ हैंडशेक किया, गल ना लाया, कहता शाबाश बेटी, तेरी हिम्मत, तेरा हौसला देख के मैं बड़ा खुश हाँ कि मेरे देश में इदां दे बच्चे हैं। और स्पैशल किताब भी तुसी सर्च करोगे ना, रन पैटी रन, ये तो असीं शॉर्ट में दसिया है। उन्हें किहड़ियां मुसीबतां च गुजर के, किहड़े दुखों को बर्दाश्त करके वो अपनी उस मंजिल तक पहुंची जो उन्हें सोचा सी मैं कर सकती, उन्हें करके दुनिया को दिखा दिता। फिर उन्हें कहा कि जे मैं कर सकती हाँ तो तुसी क्यों नहीं। हुण असीं तुहानूं भी पुछदे हैं कि जो बच्ची कर सकती है 16-17 साल की एज होंदी है, की उम्र होंदी है, जे वो कर सकती तुसी क्यों नहीं। हुण तुसी कहना जी की मतलब इस भी दौड़ना शुरू करिए। गल दौड़न दी नहीं है, गल है अपने सपने नूं अचीव करन दी। ओहदी सोच सी इत्थों शुरू करना, उत्थे रुकना है। पैर फ्रैक्चर हो गए फिर भी नहीं रुकी, मंजिल ते जाके रुकी। तो फिर ऐसी क्यों नहीं सोचते कि जे मैं किसी चीज़ कामयाब होना है, कोई काम करना, मैनू असफलता चाहिए है, तो मैं भी उदों तक नहीं रुकना जब तक मैनू मेरी मंजिल मिल नहीं जाती। चाहे मेरे आन मोचा, चाहे मेरा फटे सिर, चाहे मेरिया टुटन लत्तां, पर मैं रुकना नहीं है, मैं भी मंजिल ते जाके रुकना है। ऐसी क्यों नहीं इन्नी हिम्मत दिखा सकते। गल तो सारी सोच दी है, समझते हो कि नहीं। क्योंकि जे असीं सोच लेंदे हां तो याद रखो तुहाडे अंदर परम शक्तिशाली परमात्मा बैठा है। जो तुसीं सोच लेंदे हो ना मैं कर सकदा हां, तो उसदी शक्ति तुहाडा साथ देना शुरू कर दिंदी कि लै बेटा, जे मेरे बच्चे ने सोच लिया कर सकदा तो तेरा पिता तैनूं ताकत देने वाला तेरे नाल है। पर जे बच्चा ही कही जावे मैं नहीं कर सकदा, मैं नहीं कर सकदा, मैं नहीं कर सकदा। हुण सोचो जरा, तुहाडे दो बच्चे होण, वो कहणगे पिता जी मैं डॉक्टरी करनी है, तुसीं कहना कर बेटा मैं तेरे नाल है, मेहनत तू कर, मैं साथ देने वाला हाँ। जे वो कहे नहीं जी मैं कारपेंटर बनना है, कर बेटा कारपेंटर बन जा, जो तू करना कर। नहीं जी मैं वकील बनना, कर बेटा, क्योंकि पिता साथ दे सकता है। चुनाव तो बच्चे नहीं करना पैना है कि मैं करना की चाहता हाँ। हुण जे बच्चा ही सोच लवे मैं नहीं कर सकता, और अग्यों माता पिता भी कहण बेटा तेतों नहीं होना, बच्चे की भावना भी हो ना करन दी, वो नहीं तेतों नहीं होना, तू नहीं कर सकता, तेनू आ बीमारी है, तेनू आ रोग है। यही कहते ऐसे माता पिता अपने बच्चे नू शरीरिक तौर पर प्रॉब्लम है, वो मन के भी डिफेक्ट पैदा कर देंगे कि सारी जिंदगी बच्चा बेसहारा रह जाता है। हालांकि एक गल याद रखो, माँ बाप कितना चिर तक बच्चे के नाल बैठे रहणगे। जवाब दिओ सानू, नहीं बेटा तू नहीं किते जाना, तू जो करना मैनू दस, तू किन्नी देर तक बैठा रहना है भाई। बच्चे नू स्ट्रोंग बना, क्यों कल तू नहीं रहना पर तेरे बच्चे ने दुनिया ते रहना है। इनू इन्ना स्ट्रोंग बना, चाहे कोई बीमारी भी है तो बीमारी नाल इनू कमजोर ना होण दे। बल्कि जिदा पिता ने बेटी नू हिम्मत दी, कहते 4000 तो ज्यादा किलोमीटर दौड़ी पर उन्हें प्रॉब्लम कोई नहीं आई, और वे ठीक भी हो गई हो। क्योंकि माइंड आप जो सोचते हैं वो भी कह दो। हुण तुसीं की सोचते हो, ये विनर बनना है तो फिर सोचो मैं विनर है क्योंकि मैनू जिताने वाला मेरा मालिक मेरे, मैं कामयाब हाँ क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे। मैं भी हार नहीं मननी, मैं भी निराश नहीं होना, क्योंकि जे 16 साल की पैटी कर सकती है तो मैं भी करके दिखा सकता, मैं भी कर सकता। गल तो हिम्मत दी है, गल तो हौसले दी है, गल तो विश्वास दी है, समझते हो कि नहीं। इसलिए अपने अंदर भी विश्वास पैदा करो और अपने बच्चों अंदर भी विश्वास पैदा करो। जिथे तुहाडे बच्चे कहन ना आ काम मैं नहीं कर सकता, असीं कहंदे उदों तक उन्होंने हौसला दिंदे रहो जब तक वो करना देवे। समझते हो कि नहीं। साडे जिम च ना एक लग्या होया पाइप उपर, तो रूहानी आई ऐदा पकड़ के जा रही सी, 2 पैड चढ़ी, फिर कहती मेरे तो नहीं, फड़ लो मैनू फड़ लो। ये कहा बेटा तू कर सकती है,
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰ। ਵਾਕਈ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਂਕੀ ਸਟੈਪ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਪਾਈਪ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਂ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ, ਡੇਗੀ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਡਰਪੋਕ ਬਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਡੂ ਨੂੰ, ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਕਾਤੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ। ਫੇਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਪੇੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਦ ਸਹਿ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਪ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੇਗਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਮਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ, ਚਾਹੇ ਨੀਂਦ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ, ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਬਣੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਵੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਿਊਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਜਮਾਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਪੋਨੋਪੋਨੋ। ਹੋਪੋਨੋਪੋਨੋ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਹੋਪੋਨੋਪੋਨੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਗੋਡ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਪਾਈ? ਉਹ 4 ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 4 ਮੰਤਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਉਹ 4 ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ? ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਗਿਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗਿਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗਿਲਟ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਲਿਥ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, 7 ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਲਓ, ਰੋਕੋ, ਫਿਰ 7 ਗਹਿਰੇ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕਿ ਗੋਡ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੋਬਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਪਲੀਜ਼ ਫॉरगिव मी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਫॉर ਪਲੀਜ਼, ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਣੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਫॉरगिव मी, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
कि इदा कहो, इनू कुछ देर बैठ के अखा बंद करके फील करना, आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी। इत्थे कह सकते ऐ मेरे मालिक मैनू माफ़ कर दे, ऐ मेरे मालिक मेरिया सारिया गलतियां गुनाह माफ़ कर दे, मैं बहुत लोगों का दिल दुखाया, बहुत लोगों को तकलीफ दी, मैं बहुत जीवन च गुनाह किए। बंदा इदा फील करके ना दिलों मंगे, ये कोई दिखावा नहीं, फील भी करना कि मैं माफ़ी मंग रहा, और फिर कहना है प्लीज फॉरगिव मी, कि मैनू माफ़ कर दे, हुण माफ़ी मंग ली हुण कर भी दे। और फिर उस तो बाद नैक्सट स्टैप की सी, कहना आई लव यू। ये डॉक्टर लिन दा है, तुसी जाके ना होपोनो नोपोनो अगर सर्च करोगे उत्ते सारी रिसर्च आ जानी है, डॉक्टर लिन बारे लिखोगे ना, ह्यूलिन, तो सारी, क्योंकि असं शॉर्ट च दस रहे हैं। बड़ी प्यारी बुक है जीरो लिमिट, जिहदे सारी टेक्नीक बड़ी खोल के दसी हुई है। बुक का नाम है जीरो लिमिट, ये सारी टेक्नीक खोल के दसी हुई है डॉक्टर लिन दी, क्योंकि रिसर्चर होए हैं जिन्होंने वो चीज़ों पर रिसर्च की। जरा गौर करो कि इन्ने पागल ठीक हो सकते, एक हॉस्पिटल का जरा ना काम बंद हो सकता, उद्दे ताला लग सकता है, तो तुहाडियां टेंशनां क्यों नहीं खत्म हो सकती? क्योंकि ये टेक्नीक गॉड नाल जुड़ी हुई है। किहदे नाल जुड़ी है? तुसी जदों कह देना आई एम सॉरी, तुसी किसी इंसान को नहीं माफ़ी मंग रहे, तुसी अपने रब तो माफ़ी मंग रहे हो। तुसी जदों कहते हो प्लीज फॉरगिव मी, तुसी किसी इंसान को नहीं कह रहे मैनू माफ कर, तुसी अपने रब नूं कह रहे हो, क्योंकि माफ़ी देने वाला तो वही है। और तुसी जदों कहते ना आई लव यू, तो इसदा मतलब है गॉड मैं तेनू बहुत प्यार करदा हाँ। और ये भी एक एनर्जी है, प्रेम की भी एक एनर्जी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗॉड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗॉड ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਵੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, जो डॉक्टर लिन दसदे सी, चार ही चीज़ां वो कहांदे सी। चौथी चीज़ सी थैंक यू। किहड़ा मंत्र सी? थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि जिसले ऐ परमात्मा मैनू माफ़ कर दे, यानी आई एम सॉरी, मेरे तो गलती हो गई, मैनू माफ़ कर दे, दूजा लफ्ज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, तीसरा आई लव यू, मैं तेनू बहुत प्यार करदा हाँ, और फिर थैंक यू इस भावना ने कहना कि मेरे रब ने मैनू माफ़ कर दिता, मेरा प्यार कबूल कर लिया, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਦੀ 10-10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀਗੇ, ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ और उत्ते साइंस ने, डॉक्टर ने, PhD डॉक्टर ने मोहर लाई होंगी, तो बंदे नूं जल्दी यकीन हो जाता है कि लै भी डॉक्टर ने लिखी है, किसी साइंटिस्ट ने लिखी हुई है, गल सच्ची होनी है। संतां की गल ते तो बंदा यकीन ही घट करता है कि लै संत तो अपने कोल कहते रहते हैं, तां ही सानूं बेरवे देने पैंदे डॉक्टरां दे, तां ही सानूं बेरवे देने पैंदे कि साइंस भी अज इह चीज़ नूं मनदी है कि प्रभु की कृपा पागलपन नूं भी ठीक कर सकती है। जिन्हां नूं खाण दा पता नहीं, जिहड़े बेड़ियां 'च जकड़े हुए सी कैदी, वो भी ठीक हो गए। और उन्होंने ये भी दसिया है कि ये सिर्फ मैंटली तौर पर नहीं, तो फिजिकली कोई भी बॉडी च प्रॉब्लम है, इत्थे तक कि कैंसर की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर तुसी दिलों करते हो तो तुहानू बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गॉड परमात्मा वो तुहाडे अंदर बैठा है। बस जो जरूरत है उसदे नाल कनैक्शन जोड़न की। तां ही तो असीं भी कहते सिमरन करो, नाम जपो, क्योंकि जो नाम जपते हैं ना प्रेम के नाल, तो फिर साडा कनैक्शन अपने मालिक नाल जुड़ता है, और जो उहदे नाल कनैक्शन जुड़ता है तो उहदी तरफों एनर्जी भी साडे तक आनी शुरू हो जाती है। हुण जरा एक गल दा जवाब देना, तुसी एक पेड़ का पत्ता तोड़ लैंदे हो, या एक पेड़ तो फुल तोड़ लैंदे हो, या एक पेड़ तो फल तोड़ लैंदे हो, या एक पेड़ ते टक मार दिंदे हो किसी हथौड़ी दे नाल, या किसी कुल्हाड़ी दे नाल, या किसी चीज़ दे नाल, तो वह पेड़ नूं टक लग जाता, या पत्ता तोड़ लेंदे हो, या फल तोड़ लेंदे हो, फुल तोड़ लेंदे हो, तो एक जवाब देना कि हुण वो पेड़ जिन्हों फल टुट गया, फुल टुट गया, पत्ता टुट गया, या कोई टक लग गया, वो ठीक किदां हुंदा है? बाहरों या अंदरों कोई चीज़ आती जी दोबारा पत्ता जिहड़ा झड़ गया ना, वो दोबारा वो कुंबल अंदरों ही निकलती है, ऐदा बाहर नूं आती है, वो फल अंदरों ही निकलता छोटा जिहा, फिर हौली 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 बड़ा हो जाता है। और जो टक लगा होंगे हौली हौली अंदरों ही भरदा चला जाता है, होंदा कि नहीं? इदां जवाब दिओ सानूं,
ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫਲ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਏ, ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਲਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪੱਤੇ ਇਹ ਫਲ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਵਾਂ, ਪੱਟੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਈ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਅੰਦਰੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲਾ ਆ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਗਿੱਲਾ ਆ ਹਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਕਤ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਵਰਤੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੀ ਟੂਟੀ ਟੈਬ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੋ ਬਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਧਿਆਈਏ, ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ, ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 24 ਘੰਟੇ ਜੋ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਕਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪਰਜਾ ਸੋਇਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 4 ਵਜਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚੈਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ
ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ 7 ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲਓ, ਰੋਕੋ, ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ 7 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 7 ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਛੱਡੋ, 7 ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਕੋ, 7 ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕੋ, ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗॉड ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, 7 ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ 7 ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗਿਵ ਮੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ, ਆਈ ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ, 7 ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਕਹਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ, ਕਈ ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏਗਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਪਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੂੜ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਈਏ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਈਏ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਈਏ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੱਢੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕਹੋ 7 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐ ਅੱਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ? ਆਈ ਐਮ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਫॉरगिव मी, तीसरी चीज, चौथी चीज थैंक यू, समझते हो अपने, ये 4 चीज़ां। 10 मिनट का टाइम लगता है बस अब पूरा प्रोसैस करने को, पर 10 मिनट बंदा टेंशनों तो रिलीज़ हो जाता है, और जो पागलपन होंगे, डिप्रैशन होंगे, सारा खत्म हो जाता है। इस करके ये तकनीक नूं कहंदे आ होपोनो नोपोनो। हुण नाम भी याद कर लो, बोल के दसो सानू, होपोनो नोपोनो। हाँ देखिया पहला बोले जी औखा लगता सी, टेक्नीक सीखी तो नाम भी याद हो गया, क्योंकि जिहड़ा काम बंदा सीख लैंदा फिर वो आसान भी हो जाता है। समझ आ गई कि नहीं? इस करके पहला बंदा सोचता है नामदान लैन तो पहला नाम जपना बड़ा औखा, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करना औखा, पर जो नाम लैना तो कहता है इन्ना ईजी, ये तो रोटी खाने नालों भी ज़्यादा ईजी है। हाले रोटी खाण नूं भी मेहनत करनी पैंदी है, चबाना पैंदा है, पचाना पैंदा है, पर ये तो इन्ना ईजी है, ये तो साह की तरह है कि साह आ रहा साह जा रहा, तो नाल मालिक का शब्द जो साह लेना औखा किस नूं लगदा? दसो सानू। साह लेना बहुत आसान है, हाँ मुर्दे वास्ते औखा है समझते हो कि नहीं? नहीं तो उत्तर का साह लेना बड़ा आसान है, तो मालिक का शब्द भी इदां ही आसान है। जो बंदा उस मालिक के शब्द नाल जुड़दा, जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि बहुत जीव सानू दसदे कि मालिको नामदान लैन तुहाडे तो नामदान लैन तो पहला असीं जिंदगी बड़े परेशान सी, बड़ी जिंदगी टेंशनां सी, आ कर लीए वो कर लीए इदां कर लीए, तुहाडे नाल नामदान लिया तो साडियां सारियां टेंशनां मुक गईयां, बहम भरम ही मुक गए, साडी जिंदगी आसान हो गई। फिर दसीदा कि मुरशद का सतगुर का काम ही हुंदा है साडे जीवन नूं आसान बनाना। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी ना बड़े बहमा भरमा, जा नहीं करना, इदां नहीं करना, उदां नहीं करना, बड़ियां इंसान ने पाबंदियां लाइयां हुंदियां है, पर साडी कोशिश हुंदी है सारियां पाबंदियां नूं तोड़ के तुहानूं इदां याद कर दी कि तुसीं आनंद दे आकाश विच उड़ारियां मार सको। इसलिए नाम नाल जुड़ के जिंदगी आसान हो जाती है।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰੇਡੂਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੇਡੂਆ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੈਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਗ FM, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਗ FM ਹੈ, ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਆਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਘੁਮਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਉੱਧਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਕਰ ਲਈ ਸੈੱਟ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ, ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਲੈ ਹੁਣੇ ਚੈਨਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਲੱਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਦੱਸੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਲਕਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਉਹੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਕੀਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2-4 ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ।
ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜੋੜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜੋੜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 1 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਆਦੀ ਜੀਵ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰੇ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬਾਕੀ ਫਰਿਆਦੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਗੇ, ਟੋਕਨ ਲਾਉਂਗੇ, ਉਨਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰ ਖਿੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੋਟ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।